மிக முக்கியமான ஒரு பகுதிக்குள்ள நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம். We have come to an important time. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்ததனுடைய நற்செய்தியினுடைய விசேஷித்த செய்தியை இன்றைக்கு நாம் கேட்க நாம் வந்திருக்கிறோம். And we have come over here at this moment to hear the birth of Jesus Christ. இன்றைக்கு வந்திருக்கிற ஸ்பெஷல் ஸ்பீக்கர் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் சந்திரகுமார் மாணிக்கம் அவர்களை குறித்து நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். And we have in our midst Reverend and Doctor and Professor Chandrakumar Manikam. Chandrakumar Manikam. He is professionally a B.Tech engineer, a production engineer, and he was owning a company in Bangalore. Amen. He is one of the company owner, and God has blessed him. He is a production engineer, mechanical engineer. He is a mechanical production engineer. ஆனா எல்லா வேலையும் துறந்து ஆண்டவருக்காக இன்றைக்கு உலகமெங்கும் பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறார். And leaving everything today, he is a channel of blessings for everyone as is called by the Lord. அமெரிக்கா தேசத்தில் ஒரு பைபிள் காலேஜினுடைய வைஸ் பிரசிடென்டாக இருந்து உலகமெங்கும் டிராவல் பண்ணி தேவனுடைய செய்தியை சொல்லி கொண்டு வருகிற ப்ரொஃபசர் டாக்டர் சந்திரகுமார் மாணிக்கம் நம்முடைய மத்தியிலே இருப்பது சந்தோஷம். He is one of the vice president in US, one of the college biblical seminary, and today he is in our midst, and we are privileged to have him, Professor Jayachandran Manikan. சந்திரகுமார் மாணிக்கம். Chandrakumar. எத்தனை பேருக்கு ஹிந்தி மட்டும்தான் தெரியும், ஆங்கிலம் புரியாது என்று சொல்றவங்க கரங்களை உயர்த்துங்க. और कितने लोग यहाँ पे ऐसे सिर्फ हिंदी समझता है, इंग्लिश और तमिल समझता नहीं, अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं. कितना जोर से हाथ है ना. इधर खाली 2 है, इधर तो कुछ 10-15 है. 5 लोग हैं. அந்த பக்கத்துல வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுமா? ஓகே, வாட் பாஸ்டர் இஸ் அட்வைசிங், those people only knows Hindi, can you please come here and come to this side? Okay, we will arrange a translator for you. Maybe sister Gauri or brother can both of you can be translator for this. और मेरा विनती है कि सब जो हिंदी बोलने वाले मेरे भाई लोग हैं, आप इधर आ सकते हैं ताकि समय बचाने के लिए हम लोग आपके लिए भाषांतर वहाँ पे करेंगे. तो सारे भाई लोग जो हिंदी पंजाबी भाई लोग हैं और जो हिंदी बोलने वाले, आप सब यहाँ पे आ सकते हैं. अपने कोंड आएंगे. Praise the Lord. इधर. और yes, आपके लिए वहाँ पे चेयर्स हम लोग डाले हैं. Okay. So Professor Dr. Chandrakumar, he will speak in English and Tamil. So can we all put our hands together? Welcome, let's Professor. put hands together and welcome our dear pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. எல்லாம் முழிச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா, தூங்கிட்டீங்களா? Are you all awake? Hello? Hello? Praise the Lord. Hallelujah. 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 I wish you on behalf of me and my wife and our family a blessed Christmas, and the presence of God be with you. We are going to see about the Christmas story. We all know the story. நமக்கெல்லாம் கிறிஸ்துமஸ் கதை நல்லாவே தெரியும். அதன் ஆழமான அர்த்தம் என்ன என்பதை குறித்து இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். As we celebrate Christmas at this time, we need to think about Christ Jesus. அவர் எப்படி சொல்லணுமா? கிறிஸ்து இயேசு என்று தான் சரியான பதம். Not Jesus Christ, but Christ. மேசியாவாக வர இருந்த அவர் இயேசுவாக வந்தார். The Messiah, who's the Christ, came as Jesus in this world. Emmanuel, God with us. தேவன் நம்மோடு மாம்சத்திலே வந்தார். ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம், அந்தி கிறிஸ்து இயேசுவை மாம்சமாக வந்தார் என்று ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. The Antichrist will never accept Jesus came in flesh. So அப்படி யாராவது டீச்சிங் பண்ணா, that is the Antichrist spirit. நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You have to understand that. We see here in the Christmas story, very importantly,
two people were involved, that is the earthly mother Mary and the earthly father Joseph. கிறிஸ்துமஸ் கதையில் மிகவும் முக்கியமாக பங்கு வகித்தவர்கள் உலகத்தின் பூமியை சேர்ந்த பெற்றோர்கள் மரியாளும் யோசேப்பும். Mary was engaged. Before I continue, I would like to tell Patrick. Is Patrick there? Okay, this book, I'm going to speak quite a lot from this book, very highly theological, மிகவும் ஆழமான இறையியல் வாய்ந்த சில காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். இது தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் இருக்குது. இது ஒரு தினார் தான். அதை வேண்டியவர்கள் நீங்கள் கைகளை தூக்கினா உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். பின்னாடி நீங்கள் வால்மீகிட்ட காசு கொடுக்கலாம். இதுலேருந்து நான் பல பக்கங்களை காண்பிக்க போகிறேன். அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இட்ஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் when you read through it. So put your hand up, and if you can't pay it, you can return back the book later on, no problem. But follow பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக கைகளை தூக்குங்க, உங்களுக்கு இந்த புத்தகம் கொடுக்கப்படும். தமிழ்லேயும் இருக்குது, இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது. Raise your hand, the book will be given. Then you can follow easily. Since I am a professor, I do a lot of teaching. I follow this method. புக்கில் வாங்கி அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு பிரச்சனைமாக இருக்கும். உங்களால் வாங்க முடியலாம், நீங்கள் திருப்பி கொடுத்துட்டு போயிடலாம். அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. கைகளை தூக்குங்க. அட்லீஸ்ட் ஃபாலோ இட் during this time. இந்த சமயத்தில் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி கேட்கலாம். மரியாள் ஒரு தச்சனாகிய யோசேப்போடு கூட நிச்சயதார்த்தம் பண்ணப்பட்டிருந்தார். எங்கேஜ்ட். யோசேப்பு ஒரு நீதிமான், பரிசுத்தவான். If the Lord has to be born through somebody in this world, they have to be holy, righteous. அப்படிப்பட்டதான ஒரு நீதிமானும் உத்தமனுமாக இருந்தவர் தான் இந்த யோசேப்பு. மரியாள். அந்த நாட்களில் அநேக ஸ்திரீகள் இந்த தீர்க்கதரிசனம் வரப்போகுதுன்னு அறிந்திருந்து அநேக ஸ்திரீகள், கன்னிய ஸ்திரீகள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு பரிசுத்தமாக்கி தங்களை அவர்கள் பரிசுத்தமாக்கி மேசியா என் மூலமா பிறக்க மாட்டாரா? So many young virgins who knew the prophecies prepared themselves, waiting, praying, will the Messiah be born through me? Among them, God chose Mary. She is a holy woman of God. We need to respect her. We should not worship her, but we should respect her. நாம் அவளை ஆராதிக்க கூடாது, ஆனால் அவளை நாம் கனப்படுத்த வேண்டும். ஸ்திரீகளிலே நீர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள். You are the blessed woman among the women. Yes, அப்படிப்பட்ட அந்த மரியாளையும் யோசேப்பையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார். அவளுக்கு நிச்சயதார்த்தம் ஆயிடுச்சு. They are engaged. But suddenly one day the angel came to Mary. தேவதூதன் மரியாள் இடத்துல நீ கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவார், பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்மீது நிழலிடுவார். You will conceive and give birth to a son. And Mary was in Matthew chapter 1 verse 19 and 20. If somebody can have a microphone in your hand and read the verses loudly, whatever I say, that will be great. Okay, நான் சொல்கிற வசனத்தை வாசித்தா நல்லா இருக்கும். மத்தேயு 1:19-20. அங்கே நாம் திடீரென்று இந்த செய்தியை மேரி கேட்கிறாள். Mary receives this message. Yeah, you can read it in English, no problem. Matthew 1:19 and 20. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Okay. So தமிழ் எல்லாம் நீங்கள் உங்கள் பைபிளில் அதை வாசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தமிழில் வாசிங்க. அவன் புருஷனாகிய யோசேப்பு நீதிமானாயிருந்து அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் இரகசியமாய் அவளை தள்ளிவிட யோசனையாயிருந்தான். அவன் இப்படி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் அவனுக்கு காணப்பட்டு,
தாவீதின் குமாரனாகிய யோசேப்பே, உன் மனைவியாகிய மரியாளை சேர்த்துக்கொள்ள ஐயப்படாதே. அவளிடத்தில் உற்பத்தியாயிருப்பது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டானது. Amen. We see here that God's angels came separately to Mary and Joseph and told them, fear not. That is the message of the Christmas. பயப்படாதே. அதுதான் கிறிஸ்துமஸுடைய செய்தி. பயப்படாதே, பயப்படாதே. அதனுடைய ஆழமான அர்த்தத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். We are going to see the deep meaning of that. But here we see the very first thing is Mary and Joseph had to carry a shame on their shoulders. அவமானத்தை அவர்கள் சுமக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமையானது. இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பது சாதாரணமாக நடக்கவில்லை. எத்தனையோ பிரச்சனைகளை மீறி நடந்தது. It was not an ordinary thing that Jesus was born. There were so many hindrances, but victoriously Jesus was born in this world and we celebrate Christmas. யோசேப்பு ஒரு நீதிமான், righteous man. Joseph was a righteous man. They were engaged. It was a small village. Everybody knows everybody. அந்த கிராமத்தில் எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் நல்லாவே தெரியும். Suddenly Mary is pregnant. What a shame. யார்ட்டையும் போய் சொல்ல முடியாது. தேவதூதர் வந்து பண்ணார்னு யாரும் நம்புவாங்களா? Will anybody believe that the angel came and the Holy Spirit shadowed over her? It has never happened in the history. சரித்திரத்தில் ஒரு நாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கதை நடந்ததில்லை. யாரும் சொன்னா நம்பவும் மாட்டாங்க. Nobody will believe. So Mary had to go along with that shame. இந்த கிறிஸ்மஸ் அன்றைக்கு நாம் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது, நாமும் ஆண்டவருக்காக அவமானத்தை சுமக்க வேண்டியவர்களாய் காணப்படுகிறோம். We also have to take up the shame, take up the cross for the sake of Jesus Christ. அப்படி அவமானத்தை நான் சுமக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. கை தூக்க பார்க்கலாம். Those who say I'm ready to share the hallelujah, the shame for Jesus Christ. This Christmas, it is not just celebrating, dancing and singing, my friend. You need to carry the shame on your shoulders for the sake of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நான் அவமானத்தை, some people பைபிளை தூக்கிட்டு வர்றதுக்கே பயப்படுறாங்க, அவமானப்படுறாங்க. எங்க நீங்க சிலுவையில் மரிக்க போறீங்க? Carry the shame. They carried the shame. She was afraid. How can it happen to me? Physiologically, biologically, scientifically, it is impossible. விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியின்படி கூட ஒரு மனிதனுடைய செயல் இல்லாதபடி ஒரு ஸ்திரீனிடத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்ததாக சரித்திரத்திலே இல்லை. ஆகவே அவள் அவமானத்தை சுமந்தது மட்டுமல்ல, அவளுக்கு ஒரு விசுவாசம் அங்கே தேவைப்பட்டது. கவனிங்க, this Christmas you need to have the faith to understand that Jesus is the Lord God Almighty of the whole earth. இந்த உலகத்தின் தேவாதி தேவன், கர்த்தாதி தேவன் இயேசு கிறிஸ்து என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு விசுவாசம் வேண்டும். You need the faith. She had the faith that it is possible that she could conceive and give birth to a child without a man through the Holy Spirit. குர்ஆன்ல கூட சொல்லி இருக்குது, Virgin Mary, பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து அங்கே இயேசு கிறிஸ்து உற்பவித்து பிறந்தார் என்று குர்ஆன்ல சொல்லியிருக்கு. The Quran says that Virgin Mary conceived through the Holy Spirit of God. And he is the holiest of all the prophets, it says. So, Joseph also accepted. யோசேப்பும் இதுக்கு ஒப்பு கொடுத்து, ரெண்டு பேருமே அதுக்கு ஒப்பு கொடுத்து இணைந்து வந்ததுனால தான் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் பிறக்க முடிஞ்சிச்சு. Both accepted, they are willing to take the shame
And they didn't bother about anybody else, what other people said. நல்லா கவனிங்க சகோதரனை சகோதரி, இன்றைக்கு நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நம்முடைய குடும்பம் சடங்காச்சாரம் இப்படி பல காரியங்களை நம்ம பார்த்து சில காரியங்களை ஒதுக்கி விடுகிறோம். மனுஷனுக்கு பயப்படுதலை விட்டு. அதனால தான் முதல்ல அந்த செய்தி வந்தது, பயப்படாதே. உன்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நீ வெற்றிகரமாக வாழ வேண்டும் என்றால் மனுஷருக்கு பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் என்று சொல்லுகிறது. If you want to live a victorious Christian life, you need to get out of the fear of man. If you are to stand for God, should not worry about what others are saying. ஆண்டவருக்காக நீ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் நீ மற்றவர்கள் என்ன சொல்கிறார் என்பதை நீ நோக்கி பார்க்காத. அநேகர் தூஷித்தார்கள். So many people, they're talking bad about Joseph, bad about Mary, but they didn't bother what others are saying. உன்னுடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு முன்பாக உண்மையாக இருக்குமானால் மற்றவர்கள் என்ன சொல்லுகிறான் பற்றி நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. If your life is clean before God, don't worry about what others are saying. This Christmas, you need to receive Jesus in your heart as your Savior and Lord. இயேசுவை உங்கள் உள்ளத்தில் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காக உண்மையாய் ஜீவிக்க உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள். Come out of all the traditions and commit your life for a transformed life. எல்லா சடங்காச்சாரத்தை விட்டு உண்மையான மனம் மாறின ஒரு வாழ்க்கைக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். And many times when you accept Jesus Christ and when you want to live a Christian life, there will be a lot of failures, hindrances. அநேக சமயங்களில் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு உண்மையான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ விரும்பும் பொழுது அநேக தடைகள் நமக்கு வரும். யோசேப்புக்கும் மரியாளுக்கும் அந்த தடையை போல. But we need to keep going. I'm going to tell you a story about the 3 trees. Children, are you all awake? Listening? I'm going to tell a story about 3 trees were growing on the top of a mountain. ஒரு மலை உச்சியிலே 3 சிறிய மரங்கள் வளர்ந்து வர ஆரம்பித்தன. அந்த முதல் மரம் சொல்லுச்சு, நான் ஒரு பொக்கிஷ பெட்டியாக உருவாக்கப்பட வேண்டும். The first tree had a desire. It wants to become a treasure chest, carrying a treasure. And the second tree, ரெண்டாவது மரம், I want to become a very powerful sailing ship in a mighty ocean carrying the kings. ரெண்டாவது மரம் சொல்லுச்சு, என்னை எப்படி உருவாக்கப்பட வேண்டும், நான் ஒரு பெரிய கப்பலாக ராஜாக்களை சுமந்து கொண்டு போகும் கப்பலாக நான் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு டிசைர் இருந்துச்சு. மூன்றாவது tree, the third tree wanted to become a tall tree in the mountain, that when people look at that tree they will think about God. ஒரு உயர்ந்த மரமாய் நான் வளர்ந்து என்னை நோக்கி பார்க்கிறவர்கள் தேவனை நோக்கி பார்க்கத்தக்கதாக, தேவனை நினைவு கூறத்தக்கதான ஒரு மரமாக நான் வளர வேண்டும். இந்த 3 மரங்களும் 3 desires. All the 3 trees had 3 desires. One wanted to become a chest, a box carrying the treasure. The other wanted to become a mighty ship. And the other wanted to become so tall that people would look unto God. தேவனை நோக்கி பார்க்கத்தக்கதாக உயரமாயும் பொக்கிஷத்தை சுமக்கிறதாயும் பெரிய ஒரு கப்பலாயும் மாற வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள். இப்படியாக இருக்கையிலே அவர்கள் வளர்ந்து வளர்ந்து வர ஆரம்பித்தார்கள். They grew up. One day a woodcutter, 3 woodcutters came. They chopped off all those 3 trees. 3 மரங்களை வெட்டினார்கள். முதலாம் மரம் அதை செதுக்கி ஒரு மிருகங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும் ஒரு பெட்டியாக அதை செய்தார்கள். எவ்வளோ ஒரு ஏமாற்றம் அல்ல அந்த மரத்துக்கு. நான் ஒரு பொக்கிஷத்தை சுமக்கும்
பெட்டியாக வேண்டும் என்று விரும்பினேன். மிருகங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும் ஒரு பெட்டியாக என்னை மாற்றிவிட்டார். I wanted to become a chest of treasure, but they made me a feed box that would feed the animals. The tree was very disappointed. And the second tree, the carpenter cut it and made it as a small boat. நான் ஒரு பெரிய கப்பலாக மாற வேண்டும், ஆனால் என்னை ஒரு சின்ன படகாக மாற்றிட்டாங்களே, ரொம்ப வேதனை ஆயிடுச்சு. I wanted to become a big ship, but they made me a small boat. அந்த மூன்றாவது மரம் அதை பெருசா நீட்டமா வெட்டி 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 மூலையில் கடத்திட்டாங்க, எதுவுமே செய்யலை. They cut big logs of the third tree and put it on the pile of trees. My friend, I tell you, as the days grew by, நாட்கள் கடந்தன. ஒரு நாள் திடீரென்று இந்த மிருகங்களுக்கு உணவு படைக்கும் பெட்டியாக இருக்கிற அந்த பெட்டியின் மேலே, அந்த பெட்டிக்குள்ளாக ஒரு அருமையான குழந்தை வைக்கப்பட்டது. பரலோக மகிமையை உடைய ஒரு குழந்தை அதில் வைக்கப்பட்டது. அது மாட்டு தொழுவத்திற்குள்ளாக போனது, அங்கே இருந்தது. அங்கே பரலோக குழந்தையாக பிறந்த இயேசுவை அதில் கிடத்தினார்கள். One day, that box that was supposed to be put for animals food was in a manger, and Mary kept the baby in that box. Because that was the only box available. அந்த பாக்ஸ் தாங்க இருந்துச்சு பிள்ளையை கடத்துறதுக்கு மாட்டு தொழுவத்தில். That day that tree realized, oh my God, I wanted a worldly treasure to be put on me, but the heavenly treasure, Jesus Christ, was put on me. உலகத்தின் சொத்து எனக்கு வரணும்னு நினைச்சேன், உலகத்தின் பொக்கிஷம். ஆனால் பரலோகத்தின் பொக்கிஷத்தையே எனக்கு தான். மை ஃப்ரெண்ட், மை பிரதர், மை சிஸ்டர், சோர்ந்து போகாதீங்க. உங்களுக்கென்று தேவன் ஒரு நாளை தெரிந்து வைத்திருக்கிறார். ஆமென், ஆமென். God has chosen a day and a time for you to receive a heavenly blessing. You are thinking about the worldly blessing. உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்களை நோக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள், பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக. ஹalleluya. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். இரண்டாவது மரம். What did the second tree wanted to become? Yes? A big ship. Hi, children, are you listening? You want to know what happened to the second tree? Yes? Yes, you're all anxious to know. They made it to be a small boat. And one day, a very tired traveler came and boarded the boat, and he went along in the lake. He was very tired and he went to sleep. ஒரு நாள் மிகவும் களைத்து போன ஒரு பிரயாணி அந்த சின்ன போட்டில் ஏறி அது போக ஆரம்பித்தது. அவர் களைப்பாக இருந்தனாலே தூங்க ஆரம்பித்தார். Suddenly a very big storm came and the people in the ship started shouting. This tired traveler got up and he said, "Peace, be still." And all that wind and storm subsided. இந்த களைத்து போன பிரயாணி, தூங்கிக் கொண்டிருந்த பிரயாணி, பெரிய ஒரு சூறாவளி புயல் அங்கே வந்த பொழுது எழுந்திருந்து அமர்ந்திரு என்று சொன்னார். அங்கே காற்றும் கடலும் அமர்ந்தது. Then this boat, the second tree realized, what a privilege to have the King of Kings and the Lord of Lords travel in me. That was his desire. King should travel in my big ship. But it is not the way that you think. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. நீங்க நினைக்கிறபடியில் என்னுடைய நினைவுகள் உங்களுடைய நினைவுகள் அல்ல. உங்களுடைய நினைவுகள் என்னுடைய நினைவுகள் அல்ல. உங்களுடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய எண்ணங்கள் அல்ல. அது பெரிய கப்பலாக இருக்கணும். அந்த கப்பலில் ஒருவேளை ஆண்டவர் போயிருக்க மாட்டாரு. புரியுதா நான் சொல்றது? ஆனால் அந்த சின்ன படகுல இயேசு கிறிஸ்து அங்கே பிரயாணம் பண்ணினார். My brother, my sister, I want you to understand this Christmas season.
Some people are not really celebrating because they are very sad about many things in life. They could not finish the house. They could not get the marriage done for the children. They could not get the job. They could not get the visa. They could not have the business. Are you all looking sad today? Disappointed? Depressed? Discouraged? சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா? சகோதரனே சகோதரியே கவனிங்க. சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா? நல்ல செய்தி உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. நல்ல செய்தி உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நாளிலே நீங்களும் உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்கள். அப்பா, என்னுடைய சித்தம் அல்ல, உம்முடைய சித்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறட்டும். அப்பா, எதுவா இருந்தாலும், என்ன வந்தாலும், எது வந்தாலும் அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பே. என்ன வந்தாலும், எது வந்தாலும் அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். Get him and give the books to them. Okay, page number 37. Page number 37. Yes, can somebody tell Valmiki or somebody to give the books to them? They want it. Page number 37. We see three trees there. One is the tree at the Garden of Eden. And the number two, it is the Christmas tree. ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்த காணப்பட்ட ஒரு மரம். ரெண்டாவது கிறிஸ்மஸ் மரம். மூன்றாவது கல்வாரியிலே காணப்பட்ட சிலுவை மரம். The tree at the Garden of Eden, the Christmas tree, and the tree at Calvary. ஒரு மரத்தினால பாவம் உலகத்தில் வந்துச்சு. இந்த மரத்தின் கனியை புசிக்கிறவன் நிச்சயமா ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ளாக்கப்படுவான். நீ சாகவே சாவாய். Anybody who eats the fruit of this tree will definitely die, separated from God. அந்த ஏதேன் தோட்ட மரத்தின் பிரதிபலனாகத்தான் கிறிஸ்துமஸ் மரம் உண்டாக்கப்பட்டது. அங்கேயே ஆண்டவர் சொல்லிட்டார். The Lord said there itself in Genesis chapter 3 that you will go back to dust. மண்ணுக்கு திரும்பி போவாய். ஆனாலும் பிசாசானவன் ஸ்திரீயின் குதிங்காலை வெதிப்பான், நீ அவனுடைய தலையை நசுக்குவாய். The devil will crush your heel, but you will crush his head. He talked about salvation, Jesus Christ. Christmas tree பத்தி ஏதேன் தோட்டத்து மரத்தின் சமயத்திலேயே சொல்லப்பட்டது. Christmas tree was mentioned at the book. வேணுங்கிற கை தூக்குங்க, அவர் கொண்டாந்துட்டு இருக்கிறாரு, கொடுப்பார். It was mentioned even there. And it did not stop in the birth of Jesus Christ. It did not stop with the Christmas tree. It had to go to the Calvary tree. ஐயா, நம்ம கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடும் பொழுது ஆண்டவர் பிறந்தாரு, எல்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னு சந்தோஷப்பட்டிருக்கோம். நோ 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 நோ. He had to go through the cruel cross. உனக்காக எனக்காக அவர் நம்ம உள்ளத்துல பிறக்கணும். We need to receive Jesus Christ in our heart. But I tell you, my brother, my sister, Christian life is not an easy life. You and I have to carry the cross of Jesus. இந்த உலகத்தில் உனக்கு உபத்திரம் உண்டு. இன்னைக்கு அநேகம் வந்து கேட்குறாங்க, பாஸ்டர் அம்மாட்ட, பாஸ்டர் ஆட்ட, நீங்கள் சொல்லுங்க ஏசு கிறிஸ்துட்ட வந்துட்டா எல்லாம் நல்லா ஆகிடும். இல்லை, ஏசு கிறிஸ்துட்ட வரும்பொழுது உனக்கு பல சோதனைகள், பல பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும். ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ ஜெபிச்சாங்க, எங்களை தீயில போடாம இருந்தா நல்லாமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ prayed that it would be better if we are not thrown into the fire. But God didn't hear the prayer. They were thrown into the fire. But Jesus walked with them in the midst of the fire. தீயில போட வேணாம் ஜெபம் பண்ணாங்க, போட்டார் ஆண்டவர். ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்து அவளோடு கூட நடந்தார். ஹல்லேலூயா. ஐயா, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், இதாயா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை.
நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு வாழும் பொழுது பல பிரச்சனைகள், துன்பங்கள், இடையூறுகள், தோல்விகள் வரதான் செய்யும். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடு கூட நடப்பார். அவர் உங்க உள்ளத்தில் இருக்கிறவரே உங்களோடு கூட நடப்பார். தோல்வி இல்லை எனக்கு, வெற்றி பவனி செல்வே. தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வே. ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாள் இது, இன்று ஆக மகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்று ஆக மகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். எஸ், தோல்வி இல்லை, தோல்வி போல காணப்படும். It looks like a failure, but for a believer in Jesus Christ, there is no failure in your life. It's apparent. தோல்வியை போல காணப்படும். ஏமாந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, முடிவிலே அது விளங்கும். அது தாமதித்தாலும் நிச்சயமாக வரும். It shall happen. What God has kept for you shall be fulfilled in your life. தேவன் உங்களுக்கென்று எதை வைத்திருக்கிறாரோ ஒருவனும் அதை பறித்து கொண்டு போக முடியாது. தேவன் அதை உங்களுக்கு வாய்க்க பண்ணுவார். விசுவாசிங்க. அதான் கிறிஸ்மஸ் மெசேஜ். இவ்வளவு தூரம் வந்து உங்களுக்காக பிறந்து உங்களுக்கு சிலுவையில மரித்து உயிர் தெழுந்தது வீணாய் போய்விடுமா? All that he has done on the cross and victory over the cross, victory over death and Sheol, will it become a waste? Never. God will fulfill what is appointed for you. So that's what we read here in these pages. Sin came into the world. Man realized he was the sinful flesh when he ate the fruit of the tree in page 37. மாம்ச கண்கள் முதல் முறையாக திறந்தது. அவள் ஆவிக்குரியவளாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டபடியினால் மாம்சம் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களை அறியாதவர்களாக இருந்தார்கள். ஆதாம் ஏவாளும் பாவம் செய்த மாத்திரத்திலே 38வது பக்கம், அவர்களை விட்டு நீங்கினதினால் தேவன் எச்சரித்தபடி அவர்கள் ஆவியிலே செத்தவர்களானார்கள். They became dead in spirit. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. I given 1 Corinthians 15:50. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. That is why Jesus had to come in flesh and be crucified in flesh and shed the blood. My blood shall wash away all your sin. மாம்சமும் ரத்தமும் பரலோகத்தை சுதந்தரிக்க மாட்டாது. 1 கொரிந்தியர் 15 பார்க்கிறோம். ஆகவேதான் தேவன் இம்மானுவேல் மாம்சமாக வந்து பிறந்து மாம்சத்திலே சிலுவையிலே அறையுண்டு மரித்து மாம்சத்திலே உயிரோடு எழுந்தார், ஆவியிலும் உயிரோடு எழுந்தார். முந்தின ஆதாம் ஜீவாத்மாவானான், பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானான். The first Adam became a living soul, but the second Adam became a life-giving spirit. Yes. The first tree in the Garden of Eden, man lost his spirit. He became dead in spirit. That means separated from God. But on the cross, மரணமே உன் கூரெங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயம் அங்கே. Death, where is your sting? Sheol, where is your victory? இயேசு வெற்றி சிறந்தார். He rose up again and he's going to come back again to receive you and me. We are not going to be like this all the time. Last time I preached you about the second coming of Jesus Christ. இரண்டாம் வரை கொஞ்சம் சொன்ன நான் சீக்கிரமா வரப்போறாரு. Turkey, Russia, Iran, மூன்று சேர்ந்து they are against Israel now. Everything is fulfilled. Everything has fulfilled. Just any moment Jesus can come. Prepare yourself. Don't be in the celebration of Christmas and forget about the coming of Jesus Christ. இந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தில் அவருடைய வருகையை மறந்து போகாதீங்க. எந்த நிமிஷத்தில் அவர் வர முடியும். நான் வரும்போது என் மனைவிட்டையும் எங்கள் பிள்ளைகிட்டையும் பேர பிள்ளைகிட்டையும் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன்.
Daddy may see the Lord taken up in Kuwait, but we will meet you in Bangalore sky. I'll be in the Kuwait sky. I told them, the rapture can come any moment. I was not planning to come here, but God brought me here because Amma prayed. I believe in Amma's prayer, a very powerful prayer, a woman of prayer. எந்த கிறிஸ்மஸுக்கும் எங்கேயும் என் குடும்பத்தை விட்டு நான் போனதில்லை. I never go. ஒரே ஒரு டைம் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து கால் பண்ணாங்க. அப்போ கூட நான் I'll finish Christmas and come. 26 தான் போனேன். அவங்களுக்கு நியூ இயர் சர்வீஸ் நடத்தி கொடுத்தேன். This is the time I came because I knew when அம்மா pray, அம்மா ஜெபிக்கும் பொழுது தேவன் ஒரு காரியத்தை வைத்திருக்கிறார். அவன் நான் கீழ்ப்படிந்து சாக்ரிஃபிஷியலாக என் குடும்பத்தை விட்டு உலகத்தில் எங்கெல்லாம் நான் 80 நாடுகள் நான் ட்ராவல் பண்ணேன். ட்ராவல் 80 countries. At least for Christmas time we are all together. At least in America or India or Dubai, anywhere, but we are always together. But இந்த கடைசி காலமாக இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் உமக்காக என் குடும்பத்தை விட்டு நான் வரேன் சுவாமி. இருக்கிற ஒரு மக்கள் கூட வீணா போகாது சாமி. I came here with that burden, my friend, that not one of you should be left out. Jesus coming. நீ ஒருவரும் விடப்படக்கூடாது என்ற வாஞ்சையில் நான் வந்து உங்களோட பேசி கொண்டிருக்கிறேன். ஒப்பு கொடுங்க, முழுமையாக உங்களோட வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. அங்கே நம்ம பார்க்க இன்னும் அநேக காரியங்கள் இருக்குது இந்த புத்தகத்தில். நீங்கள் வாசிங்க. ஏதேன் மரம் பயத்தையும் வெட்கத்தையும் கொண்டு வந்தது, சிலுவை மரம் அந்த பயத்தையும் வெட்கத்தையும் எடுத்து போட்டது. அல்லேலூயா. ஏதேன் மரம் மனுஷனுக்கு தோல்வியை கொண்டு வந்தது, ஆனால் சிலுவை மரம் மனுஷனுக்கு வெற்றியை கொண்டு வந்தது. The Garden of Eden tree brought failure, but the tree at Calvary brought victory. So பூமி குறைவுகள் அல்ல, மேலானவைகளை நாடுங்கள். Look unto God, look unto the things above. And when God, the tree of Eden brought curse, alla kavani, but the tree at Calvary brought deliverance from that curse. Why? Because Jesus himself became the curse for you and for me. ஏதேன் மரம் மனுஷனுக்கு ஒரு சாபத்தை கொண்டு வந்துச்சு. மண்ணிலிருந்து வந்தால் மண்ணுக்கு திரும்பி போ. ஆனால் கல்வாரி மரம் இயேசுவே நமக்காக சாபமானார், மரத்திலே தூக்கப்பட்டார். வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது நிறைய வசனங்கள் எழுதியிருக்கிறேன். இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை. தயவுசெய்து பணம் இல்லாட்டினா கூட என்கிட்ட வந்து கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். I will give you if you don't have money. Get this book and read. A very important book. A small book but very deep understanding of what God did for us. நமக்காக அவர் அந்த மரத்தில் தூக்கப்படுறவன், சபிக்கப்பட்டவன் தான் மரத்தில் தூக்கப்படுவான். அது வேதம் சொல்லுது, மரத்தில் தூக்கப்பட்டா கூட அந்த பணம் ராத்திரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, கீழே வரணும். அது சாபம், சாத்தான். இதெல்லாம் பற்றி நிறைய காரியங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் நான் இங்கே. அது எப்படி ஒரு அருவருப்பத்தக்க ஒரு விலங்கு என்று சொல்லி. such a detestable animal was the snake. ஸோ நமக்கு சாபத்தை போக்க ஆண்டவர் இருந்தார். கிறிஸ்மஸ் என்றால் என்ன தெரியுமா? We are released from the curse of sin. Hallelujah. That is Christmas. We are released, we are delivered from the curse of sin and we have a new life. இதோட I'm going to இன்னொரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். கட்டுவிரியன் என்பதற்கு எபிரேய பதம் ஈபே உஷ், the snake. அதுக்கு எபிரேய பதம், the Hebrew word for the snake is ush. That means the snake speaks like that. ஏதேன் தோட்டத்தில் அந்த பாம்புடைய சத்தத்தை கேட்டு கீழ்ப்படிந்தனால தான் பாவம் உலகத்தில் வந்துச்சு. In the Garden of Eden, when Eve listened to the whoosh of the snake, she fell into sin. Stop hearing from the devil. Start reading the Word of God. This Christmas day, start reading the Word of God. This has got life for you. There are very good books available. I'm selling it as a loss. ஒரு சின்ன டப்பாக்கு 4000 ரூபா கொடுத்து கொண்டு வரேன் நான் புஸ்தகங்களை வாங்கி. I'm selling it at a loss. My heart is
I don't want to save money in the bank because I'm going to go up. All your money is going to be waste, my friends. How much money you save in the bank, it's going to be waste. I'm not trying to save, I'm trying to spend as much I can. எவ்வளோ என்னால் செலவழிக்க முடியுமோ கொடுத்து ஆத்துமாக்களை கொள்ளை கொண்டு போக வேண்டும். ஹல்லேலூயா. நான் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது ரெய்னார்ட் போங்கேயோட ஒரு தடவை ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது என்னுடைய புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன். ஐ வில் ரீட் இட் அப்படின்னா அப்போ ஒரு காரியம் அவர் சொன்னார், plunder hell and populate heaven. நரகத்தை கொள்ளையடித்து பரலோகத்தை நிரப்புங்கள். That's what I'm trying to do. வாசிங்க, ஒப்பு கொடுங்க. கடைசியாக நான் சொல்லி முடிக்கிற ஒரு காரியம் அதுதான். பிசாசின் சத்தத்தை கேட்க வேண்டாம். இன்றைக்கு ஆயத்தப்படுங்க. Prepare yourself. Jesus came, died on the cross, rose up again, and he is coming back. ஒப்பு கொடுங்க. இதுவரைக்கும் யாராவது இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவின் உள்ளத்தில் ஒப்பு கொடுக்காம இருப்பீங்களா? If there's somebody who has not given your life to Jesus Christ, by being born in a Christian family, you cannot become a Christian. By going into a poultry farm, you cannot become a chicken. By walking into a car garage, you cannot become a car. ஒரு கார் ஒர்க் ஷாப்ல போனா நீங்க கார் ஆயிட முடியாது. ஒரு சிக்கன் பவுல்ட்ரியில போனா நீங்க சிக்கன் ஆயிட முடியாது. கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தனால கிறிஸ்தவன். கிறிஸ்தவன் என்றால் கிறிஸ்துவை உடையவன். அதான் எபிரேய பதம். He who has Christ in himself, that is a Christian. So you cannot automatically become a Christian if you're born a Christian. Tonight, I'm not sure how many of you are sure of this. இயேசு கிறிஸ்து உள்ளத்தில் இருக்கிறார் என்று எத்தனை பேர் நிச்சயமா இருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது சகோதரனே சகோதரியே. ஆனாலும் I am blasting out my chest and my heart. I am crying to you. I don't want anybody here to lose the salvation of God. இந்த இடத்துல ஒரு ரட்சிப்பை விட்டுவிட இழந்து போக நான் விரும்பவில்லை. இந்த நேரத்தில் நாம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்க போறோம். இருக்கிற இடத்துல எழுந்து நிற்போம். Let's stand up in the place where we are. This Christmas is receiving Jesus Christ in your heart. கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே பிறந்தது போதாது, உன் உள்ளத்திலே இயேசு கிறிஸ்து பிறக்க வேண்டும். It is not enough Jesus born in this world, but Jesus has to be born in your heart right now. As your eyes are closed, you pray in your heart, ஆண்டவரே பாவியா என்னை மன்னியும். Oh Lord Jesus, please forgive me Lord. Cleanse me through your blood. என்னுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் கழுவி சுத்திகரிக்க வல்லதுன்னு சொன்னீரே அப்பா. சகோதரனே சகோதரியே, எப்பேற்பட்ட பாவம் உனக்கு இருந்தா பரவாயில்லை, உன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இப்பொழுது இந்த நேரத்திலே அந்த இயேசு கிறிஸ்து உன்னுடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறார். என்னுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் கழுவி சுத்தி. My blood shall wash away all your sins. ஒப்பு கொடுங்கப்பா. ஏசப்பா, உன்னுடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவி என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும். என் இருதய கதவை நான் திறக்கிறேன். எனக்குள்ளே வாரும், உம்முடைய பிள்ளையாக என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும். சொல்லுங்க அப்பா. ஏசப்பா, பாவியாக என்னை மன்னியும். உம்முடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும். என் இருதய கதவை திறக்கிறேன். எனக்குள்ளே வாரும், உம்முடைய பிள்ளையாக என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும். I open the door of my heart. Come into my heart. Accept me as your child. Come back. I'm ready to see you, Lord. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. கொஞ்சம் காலந்தான் இயேசுராஜனை காணுவோம். கொஞ்சம் காலந்தான் இயேசுராஜனை காணுவோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, இயேசுராஜனை காணுவோம். கொஞ்சம் காலம்தான் இயேசுராஜனை காணுவோம். கொஞ்சம் காலம்தான் இயேசுராஜனை காணுவோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, இயேசுராஜனை காணுவோம். நாம இப்ப முடிக்க போறோம். நல்லா கவனிங்க. Listen carefully. This is the time for you.
You may not be alive the next minute, the next day, but Jesus is coming to take you. Commit your life to Jesus. ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. அன்றைய தினத்திலே ஒரு சிலர் ஒப்பு கொடுத்தீங்க. இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறவர்கள், நான் இந்த இயேசுவை உண்மையாகவே என் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். I want to receive this Jesus in my heart. As all the eyes are closed, எல்லா கண்களும் மூடி நேரத்தில், I want to receive this Jesus in my heart. இந்த இயேசுவை என் உள்ளத்தில் இப்பொழுதே நான் ஏற்றுக்கொண்டு இது உண்மையான கிறிஸ்துமஸாக நான் இருக்க விரும்புகிறேன்னு சொல்லுங்க. உங்களை வலது கரங்களை நீங்கள் உயர்த்தி காட்டலாம். உங்களுக்கு நான் ஜெபிக்க போகிறேன். உங்களுடைய கரங்களை பார்க்கிறேன். எத்தனையோ பேருடைய கரங்களை பார்க்கிறேன். எத்தனையோ பேருடைய கரங்களை பார்க்கிறேன். கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்துங்கள். அங்கே இருக்கிற விசுவாசி உங்களுக்கு கையில் பேப்பர்களை கொடுப்பார்கள். அதில் நீங்கள் எழுதி உங்களுடைய பெயர் முகவரி எழுதி கொடுங்க. கரங்களை பார்க்கிறேன். கரங்களை உயர்த்தி காட்டி உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். அநேக கரங்களை நான் இந்த பக்கம் பார்க்கிறேன், இந்த பக்கம் பார்க்கிறேன். கர்த்தர் உங்களுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The Lord has written your name in the book of life. You are not going to be let down. You are going to be lifted up. You are going to be lifted up. You are going to receive the salvation of the living God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.